ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہم بات کرنا چاہیں گے. کم سن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کوئی اور کسی قسم کا واقعہ ہوتا ہے اور اگر وہ کسی جرم میں انوالو ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے تو پھر ان کے حوالے سے جو قوانین ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ کورٹ کی صورتحال, وہ بڑی کنفیوژن ہے. مطلب کسی بچے کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ تیزاب پھینک دیا جائے یا خدا نخواستہ کوئی اور ایسا انسیڈنٹ ہو جائے کسی بچوں کی, تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ان معاملوں کو حل تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نظام وہ سسٹم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اب ان سارے بچوں کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے بعد سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سب بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے, اور اسی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے کوئٹہ میں پہلی چائلڈ کورٹ کو فعال کر دیا گیا ہے. اس سے بچوں کے تحفظ میں کیا مدد ملے گی؟ ہم کس سے بات کر رہے ہیں, تعارف کروا دیجیے. ہم دراصل بات کر رہے ہیں چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, 24 سال سے پاکستان میں ہیں. ویلری خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور 24 سال سے پاکستان میں ہیں, یعنی کہ یہ پاکستانی اوریجنلی نہیں ہے لیکن اب پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی ہیں کیونکہ بڑا کام کیا ہے انہوں نے جوینائل کورٹس کے حوالے سے اور بچوں کے رائٹس کے حوالے سے. بہت ان کی ریسرچ بھی ہے, بہت عملی فیلڈ پر بھی موجود ہوتی ہیں. شادی ان کی 24 سال پہلے پاکستانی سے ہوئی اور اس وجہ سے اب یہ پاکستانی ہے. کہاں کی اور ہیں یہ فرانکوا کی, فرینچ ہے یہ, ویلری فرانس کی ہے, یہ فرینچ ہے. اور ویلری خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ویلری. تھینک یو فار جوائننگ اس. سب سے پہلی تو بڑی بات کہ فرانس کی ہے, مطلب وہ تو البرٹ کاموس کا دیش ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ سارتر کا دیش ہے. وہ تو پھر پڑھے لکھوں کے لیے تو بڑا کمال, چارلز ڈکن کا دیش ہے. چارلز کا, بالکل بالکل. اچھا ویلری, اب یہ جو ہوا ہے آپ کی ٹویٹ تھی بیسیکلی, ہمیں یہ آئیڈیا آپ کی ٹویٹ سے ملا جب آپ نے یہ کہا کہ چائلڈ کورٹس جو ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں کوئٹہ میں, تو کتنا امپورٹنٹ ہے, ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ آور چلڈرن؟ اچھا, تو بیسیکلی پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے ایک بک اگلے والا قدم ہے. یہ بیسیکلی ریزلٹ ہے ایک پورا پروسیس بچوں حقوق انفورس کرنے کے لیے جو کہ پاکستان میں کافی وقت سے شروع کیا, لیکن مئی 2018 میں پاکستان نے ایک زبردست قانون پاس کیا, جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ, اور کچھ بچوں تحفظ کے لیے لیجسلیشن انیکٹ کیا. اور دسمبر 2017 میں دین آنریبل چیف جسٹس سید منصور علی شاہ ایک پہلے والا پائلٹ چائلڈ کورٹ اسٹیبلش کیا لاہور میں, اور پھر اس کے بعد اتنے اچھے فیصلہ آ گیا اس کورٹ سے کہ پھر پشاور نے بھی کیا, اور پھر نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی میں جو کہ ایک کمیٹی ہے سپریم کورٹ کے اندر جو کہ سارے آنریبل چیف جسٹس بیٹھتے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں جوینائل جسٹس سسٹم ہے, چائلڈ پروٹیکشن قانون بھی ہے, تو ضروری کہ ہم لوگ انفورس کر لیں. اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک چائلڈ کورٹ ہونا چاہیے. تو ابھی بیسیکلی پروسیس چلتا ہے, لیکن فرسٹ اسٹیپ پہلا قدم یہ لے لیا تو پہلے ہے. ابھی پاکستان میں لاہور کے بعد پشاور, مرزان, ابوت آباد اور اسلام آباد میں یہ پائلٹ چائلڈ کورٹ ہو گیا. اچھا, ابھی اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے, لیکن بلوچستان کے لیے یہ پہلے والا ہو گیا نا, تو اسی وجہ سے خوشی کی بات ہے. بالکل امپورٹنس ہے اس کی. لیکن ایز اویس آسکڈ کہ کام کیا ہوتا ہے, یہ ہیلپ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, تو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے شاید کہ ہمارے بچوں یا جرم کرتے ہیں یا کسی کے بچوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں, ان کے لیے جوڈیشل انوائرمنٹ بہت مشکل ہے نا. یہ بیسیکلی بچوں کے لیے وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میں کدھر ہوں, کیا کر رہے ہوں, اور ہمیشہ ہمارے جج یا وکیلان یا پروسیکیوٹرز ان کو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے بات کرنا سکتے ہیں. تو بیسیکلی وہ عدالت بالکل چائلڈ سینسیٹیو ماحول کے لیے ہوں گا. آپ دیکھیں گے تصویر کا کہ وہ بالکل کنڈر گارڈن کی طرف لگ رہے ہیں, ایسے نہیں لگ رہے کہ آپ کورٹ میں جائیں گے. اور جو جج میں بیٹھے ہیں اس عدالت کے اندر, یا جو وکیل کام کرتے ہیں یا جو پروسیکیوٹر میں کام کرتے ہیں, یہ بہت اسپیسیفک ٹریننگ لیے بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے اندر, اور بیسیکلی وہ اس اسپیشل طریقے سے وہ کوشچننگ یا ثبوت دیکھیں گے جو کہ بچوں کے لیے کم از کم انصاف ہو. اور دوسری بات ہے, جب بچوں کے شاید جرم کیا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جیل میں نہ بھیجے, لیکن کہ وہ صحیح راستہ دکھائیں گے. اچھا, جب ریہیبلیٹیشن کی طرف ہوں گے نا. تو کافی پروگریسو پروسیس ہے, اور ماشاءاللہ اس پروسیس کے اندر پاکستان کافی انٹرنیشنل اچھے والا پروجیکشن جیت کی ہے نا, اور امید ہے کہ اور ہوگا. اب اس میں کتنے سال تک کے بچوں کے جو مقدمات ہیں وہ یہاں پر ڈیل ہوتے ہیں؟
बेसिकली बच्चों का डेफिनेशन अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट मतलब है कि एनी चाइल्ड लेस देन 18 और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 साल से पहले नहीं कर सकते हैं। अच्छा। और दूसरी बात है 14 साल तक फिर जज का मर्जी है, वो देखेंगे कि उनकी कितनी समझ सकते हैं कि वाकई ये गलत है या नहीं है। तो पाकिस्तान में वैलेरी ये भी बताइए कि क्या माइनर्स या जो जुवेनाइल्स हैं जो कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, क्या वो भी जेलों में हैं? कुछ है वाकई हो सकता है, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के साथ और जुडिशरी के साथ कि ये जेल ना हो लेकिन कि ये रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ हो। तो ये भी वक्त लगेगा ना, प्रोसेस है, लेकिन उम्मीद है कि वो हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो क्राइम्स होते हैं या ऑफेंसेस हैं, क्राइम तो उसको हम मुझे नहीं पता कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, ऑफेंसेस मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने खेलते खेलते किसी के सर पे कोई चीज मारी और उसका सर फट गया या उसकी डेथ हो गई, अब इस तरह के केसेस भी इन्हीं अदालतों में जाते हैं, और क्या इनको ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा या उसको बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है कई बार कि भाई हो सकता है खेल खेल में मारा हो, इंटेंशन नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पे मर्डर एंड मैन स्लॉटर आर टू डिफरेंट थिंग्स ना। मर्डर इज विद द इंटेंशन और मैन स्लॉटर है कि भाई मैं तो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी चलाते चलाते बंदा लग गया, मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की। तो क्या ये चीजें कंसीडर होंगी? फिर ये कंसीडर होना चाहिए। सबसे पहले उम्र का कंसीडर करने पड़ेगा। एक एज डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल भी मौजूद है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अंदर। अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑनरेबल चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की वजह से एक पूरा प्रोसेस भी डिफाइन हो गया, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऑफेंस, जब तक ऑफेंस की बात है, ये बेसिकली मैजिस्ट्रेट देखेंगे ना कि कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे, लेकिन वाकई इस किस्म का एग्जाम्पल वो इस अदालत के अंदर हो जाएगी। तो बिल्कुल अलग प्रोसेस है जो कि बच्चों हकूक का फोकस करते हैं और सही इंसाफ का फोकस करते हैं। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अब जैसे जब बात होती है वो जो जराइम जिनमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं चाहते हुए या ना चाहते हुए, फॉर एग्जांपल अगर क्योंकि ज़ाहिर है जब हम देखते हैं बहुत सारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं पाकिस्तान में और वो ऐसे एक्टिविटीज में होते हैं जो कि ज़ाहिर है बहुत नेगेटिव एक्टिविटीज हैं, लेकिन उनका माहौल वही है और वो वहीं पर ही पले बढ़ते हैं, वहीं पर वो बड़े होते हैं, वो उसी तरीके से उनकी जिंदगी गुजरती है। तो उनके लिए भी हमारे पास क्या कोई खास कवानीन है? क्योंकि वो तो 14, 15, 16 साल की उम्र में बहुत सारी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि वाकई खतरनाक होती है। दो चीजें, जब तक इन कॉन्फ्लिक्ट में जो लॉ आ जाएगा, जब तक जरूर करेगा, तो वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है कि पूरा पाकिस्तान के लिए अप्लाई करेगा। तो ये वो कानून कोशिश करते हैं कि बच्चों का रिहेबिलिटेशन की तरफ ले लेंगे। इसके से वो जो आप कहती है ना कि माहौल भी खराब है, शायद बच्चों का कसूर भी नहीं है, किसी को बारों का बेजिम्मेदारी की वजह से ये बच्चों ऐसे हुआ, वो कंसीडर करते हैं। जब तक तहफ़्फ़ुज़ का मसला है तो फिर आर सूबे के अंदर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून है, तो वो डिफाइन करते हैं कि क्या हो जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि फिलहाल रिसोर्सेज और चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मौजूद नहीं है, लेकिन ये चीज भी प्रोसेस की बात है, हुकूमत उसके ऊपर काम करता है। मैं असली बात करती हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ मसला है और सोल्यूशन नहीं है। मुझे वाकई उम्मीद है कि पाकिस्तान हुकूमत उस चीज के ऊपर अभी काम करता है और देखेंगे कि अगले वाला साल ना सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन हो जाएगा। हुकूमत ज्यादा बेहतर काम कर रही है इन मामलों पर। एक प्रोसेस है, अभी एक मूवमेंट हो रहा है। अच्छा वैलेरी, लास्टली आखिर में जाते जाते आपके मुशाहिदे में, आपकी ऑब्जर्वेशन में, सिंस 24 इयर्स आप पाकिस्तान में इसी हवाले से काम कर रही हैं, बच्चों के किस किस किस्म के माइनर्स के केसेस या ऑफेंसेस आपके सामने आते हैं कि ये चीजें बच्चे ज्यादा कर रहे हैं? हमेशा जब आप जुवेनाइल्स की बात करते हैं, वो मोटरसाइकिल शुरू करने का या मोबाइल का ना, वो बेसिकली बारो इस्तेमाल करते हैं ना बच्चे इस चीज के लिए, तो ये छोटी वो चुकुल पेटी क्राइम्स। ठीक है, लेकिन केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूजेस भी है ना, एक बच्चे दूसरे बच्चे को अब्यूज करते हैं और कत्ल का केसेस भी है। तो इसी वजह से रिहेबिलिटेशन का बहुत मसला है, बिकॉज जब तक बच्चे इतनी ऑफेंसेस का करते हैं, मतलब है कि उनके साथ या सख्त नफ्सियात का मसला है या अपने फैमिली या अपने माहौल के अंदर सीरियस तहफ़्फ़ुज़ के इशू हो जाएगा इस बच्चे के साथ ना। उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वैलेरी खान आपका कि वक्त दिया आपने, और इस दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन, हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। बस पे अनलिमिटेड कॉल्स सिर्फ 13 रुपए में।